अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना नासिर ढिल्लों। जिस तरह आप गल करते होंगे 1947 की वंड की पार्टीशन की या चढ़ते लहिंदे पंजाब वसण वाले लोगों की आपस के उन्होंने इंट्रैक्शन की उन्होंने रवाबित की उन्होंने सोच की वो एक पंजाब की पहलों पंजाब की मिट्टी की खुशबू की ये सारिया गल्लां बातां जिहड़ियां तुहाडे तक रखी दियां। ये पंजाब भी मेरा है, वो पंजाब भी मेरा है, हद्दां तोड़ दिओ सरहदां तोड़ दिओ। मैं कहना भी हद्दां सरहदां जिहड़ियां तोड़ियां ना जाण, हद्दां सरहदां रहण, लेकिन इस तरह दी हद्दां सरहदां रहण कि पता ना होवे भी सरहद है। जिवें बर्लिन की दीवार डिग्गी है, इस तरह पाकिस्तान अपनी जगह पंजाब रहे, इंडियन पंजाब अपनी जगह रहे, लेकिन लोगों के विच आउण जाण प्यार मुहब्बत आपस दे विच प्यार जिहड़ा होवे, इहदे विच आउण जाण 'च मुश्किलात ना होण। आप कोशिश करते रहीदा इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की वीडियोज़ तुहाडे तक रखते रहीदा कि इन्हां दा जिहड़ियां रैलेवेंट अथॉरिटीज़ ने उन्हां तक कोई ना कोई गल पहुँचे कि लोग की सोचते हैं, एक दूजे नाल किन्ना प्यार करते हैं। ये बजुर्ग जिहड़े हुण बिल्कुल आप कह सकते हैं कोई 2% रह गए जिन्हों ने इकट्ठा पंजाब वेख्या। उन्हां दे की सोचां ने उन्हां दियां अपने पिछले पिंडां नूं लैके वो अपने पिछले पिंड किवें याद करते हैं, ये सारिया गल्लां बातां कहानियां रखी दियां। फिर उस तो बाद साडे तक दी जब मैं अपनी गल करा तो असीं तीसरी पीढ़ी हैं तो साडी की सोच है भी साडे वड्डे कित्थों आए, जिहड़ा पिंड है वड्डियां कोल गल्लां सुण साडे भी उह जज्बात ने भी वो साडे यार पिछले पिंड साडे वड्डियां दे जिथे वड्डे जम्मे पले सारा कुछ उन्हां उत्थे वेख्या, उत्थे जाया जाए, वो पिंड वेखे जाण, वो गलियां महल्ले वेखे जाण। तो उस तो हट के जे आप गल करिए भी आप दूसरे मुल्कों में भजीदा ये जे ये रस्ते खोल जाण, आसानी हो जाए तो सानू एक दूजे मुल्कों के जाके एक वो जे आप टूरिस्ट माइंड रखिए तो वो साडी टूर जिहड़े आप प्लान करांगे बहुत सस्ते होणगे। दोवां मुल्कों के रैवन्यू के भी काफ़ी सारा इजाफे का बायस बन सकते। सो जिहड़े चढ़ते पंजाब तो लहिंदे पंजाब लोग आउंदे ने इत्थे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आप व्लॉग बना के कुछ वीडियोज़ जिहड़ियां अपने व्यूअर तक रखी दियां ने, ਜਿਹੜੇ भी प्राहुणे उधरों चढ़ते पंजाब तो या ऑल ओवर द वर्ल्ड पंजाबी संगत ਦੀਆਂ सिख इधर आउण, साडी कोशिश ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, लोगों का मेल वर्तन किवें सी, इत्थे आके किवें लगा, लोगों ने किवें उन्होंने स्वागत किया, ये सारिया गल्लां बातां आपां उन्हां कोल पुछदे उन्हां दी ज़ुबानी। साडे नाल ने बलविंदर चीमा साहब। थैंक यू। सब तो पहले जी बहुत वेलकम, तुसीं पंजाबी लैब स्टूडियो ते आए, उस तो पहलों पाकिस्तान आए, फैसलाबाद आए। उन्हां दे नाल चौधरी शफी साहब ने जिहड़े इन्हां दे होस्ट ने, जिन्हां ने इन्हां नूं इत्थे सद्दा भेजिआ, इन्हां दे कोल पहुंचे ने। चौधरी साहब तुहानूं भी वेलकम जी। थैंक यू। तो गलबात शुरू करते हैं आप चीमा साहब तो। चीमा साहब सब तो पहलों तो तुसीं थोड़ा जिहा अपना तारुफ करवा दिओ, कित्थों आए, की नाम तुहाडा, तुहाडे वड्डिआं दा। साडा तारुफ तो यह है कि जिस तरह मेरे फादर जी मैं निक्के होंदे हाँ 20-22 साल की उम्र दे विच सानूं दसना शुरू किया सी कि साडे वड्डे वडेरे जिहड़े हन जदों लायलपुर की पहली अलाटमेंट हुई 1880 के करीब, तो वो पिंड सी साडा सियालकोट च घटतल, उस दे नाल सी गोजरा, गुन्ना ते भोपाल वाला। 1880 की अलाटमेंट उदों बाहर अलाट होए सन, उदों यह जिहड़ा लायलपुर है उदों वसना शुरू होया सी, इनकी स्टार्टिंग हुई सी। ते असी उठ के उत्थों सियालकोट तो असी लायलपुर दे इत्थे जमीन सानू अलाट हुई, पिंड सी चक चुमरे दे नाल गुन्ना, गुन्ने दे नाल गुजरा। उही पिंड दा असी नाम रखिया वड्डियां ने कि असी उठ ते गए हाँ ते लेकिन असी नाम पिंड दा उही रखना है। तो पिंड 157, चक नंबर 157, स्टेशन चक चुमरा, नाल साडे जिथे बजुर्ग चढ़ते सन स्टेशन तो वो सी सानेवाल भाजी साइयावाल सॉरी, वो स्टेशन लगता सी कोई 4-5 किलोमीटर ते पिंड साडा सी गुजरा, असी वही नाम रखिया। तो उस तो बाद असी 1887 के करीब असी पिंड में आए सां ते साडे बजुर्ग मेरे फादर कहते हैं कि असी पूरे 60 साल रहे सां इत्थे। अच्छा ये दसो भी इन्ना तुहाडी उम्र कितनी होनी हुण?
ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਹੈ 54 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ 3 ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲਾਣਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਫਲਾਣਾ, ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਇੰਜ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਈ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾऊ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ 2 ਪਰਸਨ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਜਦੋਂ 47 ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ, ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 23 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ MBBS 'ਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣ ਕਮਾਲ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਵਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਵੇਖ ਕੇ? ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਿਲਾ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੌਸਕ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, और मैं किस तरह, कोई कह रहे थे मेरे ना फोटो खिंचाओ, कोई कह रहा मेरे ना फोटो खिंचाओ, सरदार जी है खाओ, सरदार जी है लो, दोनों भैनों ने भी नाल सन इन्हों की मैसेज, और फिर बच्चे यूनीफॉर्म च मलबूस, फोटो मौजूद ने इन्होंने वीडियो, और उन्होंने
ਫੌਜੀ ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ ਫੋਟੋ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ 3 ਘੰਟੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਤੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਲਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਪਗੜੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੌਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੋਗੇ ਭਈ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰ ਤੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੀਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੇਖੌਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 110 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਸੀ, 5 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3.5-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਥੰਮ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਕਵਰਡ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਵੀ ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਦਮ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਈ 157 ਚੱਕ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ 157 ਚੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਜਰਾ? ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ, ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਲੋਕੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੰਪ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਂਪ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਾਤਾ। ਬਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਥਡੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਖੰਡਾ, ਉਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ, ਐਡਾ ਕੋ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 25 30 35 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਪੇਟੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਸੰਦੂਕ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਛੱਤਨ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾਸ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਲੀ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਲਾਸ, ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲੀ ਮੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਥੱਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੂਕ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਗਿਲਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੰਪ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਸਾਨ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਅਬਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 400 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਲੈਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਕਿਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਬਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੰਪ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ
ਜਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਕਸ਼ਣ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਇਤੀ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਦੂਦ ਦਰਬਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਬਾਜਵੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਜਵੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਕਾਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕਾਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੋਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਹਾਉਣ, ਨਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਦਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ 2 ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਚਲੇ ਜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਵੀ ਜੱਦੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2-2 4-4 ਗੱਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਆਪਸ ਬੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਅਬਵ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ MBBS 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਸਾਥ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕੀ ਇਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਇੰਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਰੀ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਫੜਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 93 ਈਅਰ 올ਡ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ 93 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80 ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਖਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਐਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਦਮ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਮ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆਈ, ਖੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਘੁੰਮਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।